ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश खेल रहा है। આ યુદ્ધ શસ્ત્રથી નહીં, શાસ્ત્રથી જીતી શકાશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વેલકમ ટુ આર સ્પેશિયલ શો હું કિન્નરી. મિત્રો, આપણો દેશ ભારત, જેનો સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસો એ આપણી મહામૂલી મૂડી છે, પણ એના પર જ્યારે આંચ આવે ત્યારે જાગવું જરૂરી છે. ધર્મ સંસ્થાપના માટે, ધર્મના રક્ષણ માટે જ્યાં શસ્ત્ર નહીં પણ શાસ્ત્ર હથિયાર બને છે, ત્યાં જીત નિશ્ચિત છે અને ભારતનું વિશ્વગુરુ બનવું પણ. કંઈક આ જ વાત છે ગુજરાતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુમાં, અને આ ફિલ્મ ખૂબ જ ખાસ છે કારણ કે આ ફિલ્મથી પહેલીવાર ગુજરાતી સિનેમામાં જોવા મળશે મહાભારતના ભીષ્મ પિતામહ અને શક્તિમાન બનીને સૌના દિલોમાં વસનારા દિગ્ગજ અભિનેતા મુકેશ ખન્ના, જેમની સાથે આજે આપની મુલાકાત કરાવીશું. સાથે જ આપણી સાથે છે ફિલ્મ વિશ્વગુરુની ટેલેન્ટેડ એક્ટ્રેસ સોનુ ચંદ્રપાલ અને પ્રખ્યાત અભિનેતા કુરુશ દેબુ. તેમની સાથે ફિલ્મના ડાયરેક્ટર્સ શૈલેષ ભોગાણી અને અતુલ સોની પણ છે હાજર. તો ચાલો તેમની સાથે કરીએ મુલાકાત. આપ સૌનું સ્વાગત છે સંદેશ ન્યૂઝમાં. સૌથી पहला तो मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी. विश्व गुरु की बात हो रही है, विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु की सिर्फ अगर कोई डेफिनेशन बनाना चाहे डिक्शनरी में तो उसके आगे उसको लिखना चाहिए इंडिया. हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा. ये बात अलग है कि मैंने अभी चंद महीने पहले ये भी पूछा था कि मैं एक कोटेशन कई बार बोलता हूँ, हमारे देश में भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान. तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि मेरा देश विश्व गुरु कब बनेगा. इसलिए मेरे को थोड़ी सी आस, अभी एक थोड़ी सी आई डोंट नो, आई मीन मे बी जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. Now it has become that we are Vishwaguru. We cannot be just contented with the title Vishwaguru, Mukesh Khanna, या शक्तिमान, या भीष्म पितामह, या even Bharat. You have to be at the alert every era of your life. तो हमारा भारत थोड़ा सा हिल गया है थोड़ा, और इसको हिलाने वाले बहुत की भारतीय ताकतें हैं. फंडिंग होती है, बहुत कुछ किया जाता है. That is a different topic. पर विश्वगुरु फिल्म is something on the हमारे की एक जो सबसे बड़ी बात आती है, इवन गीता में भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्म. कहते हैं अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए साथ में ये भी कहा जाता है कि जब कभी अगर धर्म की हानि होती है तो हिंसा भी करनी जरूरी है. शस्त्र उठाने पड़ते हैं, जो इवन कृष्ण भगवान ने भी कहा था, मार, ये तेरे सब पाप के मूल है, ये तेरे पापा चाचा काका नाना नहीं है. धर्म कर्म, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है जो मैं समझता हूँ इस वक्त दिस फिल्म का होना एप्ट है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वॉर में जुटा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो हमास और इजराइल हो, और अभी तो पता लगा हमारे से भी लड़ना चाहते हैं लोग, मूर्ख लोग. इवन पितामह भीष्म ने भी कहा था बाणों के शैया पर, इवन युद्ध को भी कहा था, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता. आज शस्त्र के से ज्यादा शास्त्रों की जरूरत है. And this film is very cleverly telling the story wise कि भाई हम जो समस्या शस्त्रों से नहीं की जा सकती, एक स्वरवेद हमारे यहाँ पर एक जिसका ये बेस बनाई गई है फिल्म, जो हमारे सदाफल देव गुरु महाराज जो राम जी के वंशज माने जाते हैं, उन्होंने अपने अनुभव से ये स्वरवेद लिखा है. 4 वेद तो हैं हमारे पास, लेकिन स्वरवेद उन्होंने अपने अनुभव से लिखा. उसका आधार बनाकर हमने ये फिल्म का कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें हम उस कहानी में नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना है कि शास्त्र कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली एक स्टोरी में पिरोया गया है, और इतना पिरोया गया कि मैं भी कन्विंस हो गया एक गुजराती फिल्म करने. बिल्कुल. और जहाँ शास्त्र की बात हो रही है, શાસ્ત્રની વાત કરીએ, ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર એવું લખાયેલું છે, પાર્થને કહો ચઢાવે બાણ, હવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ. અને શાસ્ત્રથી યુદ્ધ કરવાની જ્યારે વાત આવી રહી છે ત્યારે આપણે ડિરેક્ટર્સ પાસેથી ચોક્કસથી જાણીએ કે આ કહાની પાછળનો જે સાર છે, પાછળનો જે સંદેશ છે એ શું છે. અતુલ, તમારી પાસેથી જાણવા માંગીશું. ફિલ્મ વિશે બધાનું અલગ અલગ વિચારતા હોય છે, પણ ફિલ્મ છે ને મનોરંજન માટે ના હોય છે. ખાલી મનોરંજન લોકો શું કરે કે ફિલ્મ એટલે મનોરંજન, પણ ફિલ્મથી લોકો છે ને શીખતા હોય છે, જાણતા હોય છે. તો ફિલ્મ અમે એના માટે બનાવી છે વિશ્વગુરુ, કે એ જોઈને લોકો શીખે, જોવે અને સમજે
કેમ કે ફિલ્મ જોઈને જે સમાજ હોય છે એ ફિલ્મ જોતું હોય છે, એનું અનુકરણ કરતા હોય છે અને પછી જે ઘટનાઓ થાય છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. બિલકુલ. અને શૈલેષ, તમે શું કહેશો જે પ્રમાણે તમે આ ફિલ્મ બનાવી છે, વિશ્વગુરુની જ્યારે વાત થતી હોય, તમારા માટે વિશ્વગુરુ શું છે? વિશ્વગુરુ એક ટાઇટલ, એટલે વિશ્વગુરુ ફિલ્મનું ટાઇટલ એ માટે છે કે ભારત વર્ષમાં જ્યારે પણ વાત થતી હોય છે કે આપણું ભારત વિશ્વગુરુ હતું, છે અને રહેશે. વિશ્વગુરુ હતું અને છે એ તો બંને બરાબર છે, પણ રહેશે માટેના હવે બહુ બધા આપણે પ્રયાસ કરવા પડશે દરેક નાગરિકને. કારણ કે અત્યારની પોઝિશન જોઈએ તો આપણે ધર્મ, આપણા શિક્ષણ, આપણી કુટુંબ વ્યવસ્થા અને આપણા યુવાધન પર આ 4 પિલરને તોડવાની વાત છે, જે આપણા દેશમાંથી નહીં પણ બહારના દેશથી આ ષડયંત્ર રચવામાં આવે છે, જે આપણને લોકોને ખબર નથી કે કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે. તો આ 4 પિલરને બચાવવા માટે વિશ્વગુરુ ફિલ્મને જોવી પડશે. વિશ્વગુરુ ફિલ્મને જોઈ અને આ 4 મુદ્દાને કઈ રીતે લોકો હાનિ પહોંચાડે છે, હાનિ પહોંચાડે આપણે કઈ રીતે બચવું અને આપણે ભારત વર્ષને ફરી વિશ્વગુરુ બને અને કન્ટિન્યુ વિશ્વગુરુ રહે, એ માટે આ વિશ્વગુરુ ફિલ્મનું ટાઇટલ અમે નક્કી કર્યું છે. બિલકુલ. વિશ્વગુરુનું જે ટાઇટલ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે તેની તો વાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ કુરુશજી, તમારી પાસેથી તમારું જે કિરદાર છે, રઘુ કાકાનું જે કિરદાર છે, આ કિરદાર વિશે જાણવા માંગીશું. ફિલ્મના જે પ્રોટેગનિસ્ટ છે રોકી બાબા, જે ગૌરવ પાસવાલા પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, હું એમનો PA પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ બન્યો છું. રોકી બાબા જ્યારથી નાનપણથી મારી છત્રછાયામાં રહ્યા છે, કારણ કે એમના ફાધર બિઝનેસમેન છે, ફોરેનના કામમાં બિઝી રહેતા હતા, એટલે મારી સાથે કેમિસ્ટ્રી રોકી બાબાની સારી છે. એકબીજાને રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ. આઈ એમ વેરી લોયલ ટુ માય ઓનર, અને એ જ કેમિસ્ટ્રીથી બેવનું કેરેક્ટર પેલા કહે ને કે બે ટ્રેક છે અને એનો સમન્વયથી ચાલી રહ્યું છે. એટલે જ્યાં રઘુ કાકા હોય ત્યાં રોકી બાબા હોય, અને જ્યાં રોકી બાબા હોય ત્યાં રઘુ કાકા હોય, તેવી કેમિસ્ટ્રી. અને સોનુ, તમારી પાસેથી જાણવા માંગીશું, કિરદાર કેવું છે આ ફિલ્મની અંદર? આ કિરદાર શું કરી રહ્યું છે? આ ફિલ્મમાં મારું કિરદાર છે મેનકા શ્રોફનું, જે હોય છે એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડથી. હવે આપણે જોઈએ છે કે કોને સિરિયલ્સ, ફિલ્મ્સ આ બધું જોવું નથી ગમતું, એવરીવન લાઇક્સ ઇટ. સો સીધી વસ્તુ છે કે મારું કામ એ છે કે હું અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ, કોન્સેપ્ટ ઉપર ફિલ્મ્સ બનાવું છું, સિરિયલ્સ બનાવું છું. દેટ ઇઝ ઓલ માય વર્ક ઇઝ. તો જે મેઇન હીરો છે આપણા ફિલ્મના, એ જે છે એ મને હાયર કરે છે એક પ્રોજેક્ટ માટે. એમનો એક પ્રોજેક્ટ હોય છે જે બેસિકલી જોવા જઈએ તો આ જે ફિલ્મ છે, ફિલ્મનો મેઇન કહેવાનો મતલબ એ છે, આ ફિલ્મમાં જે મેસેજ છે એ છે કે આપણા સરહદો પર તો ઓબ્વિયસલી લડાઈ ચાલતી હોય છે આપણા દેશને બચાવવાની, પણ આપણે દેશમાં જ રહીને દેશને કેવી રીતે બચાવવો અને કયા સારા કાર્યો છે ને કયા નથી, એનું જે નોલેજ છે એ આ ફિલ્મ દ્વારા આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. અતુલજી, તમારી પાસેથી જાણવા માંગીશ, તમે 2 કેરેક્ટર મુકેશજીને ઓફર કર્યા હતા, જો હું સાચું કહી રહી છું તો, અને એ 2 કેરેક્ટર્સમાંથી મુકેશજીએ એક કેરેક્ટર પસંદ કર્યું છે. છુપા કે બેઠા હતા. સાચું કીધું, તમને માહિતી ઘણી સારી છે તમારી પાસે અંદરની. હવે મુકેશ સર પાસે અમે જ્યારે સ્ટોરી લઈને ગયા ને, તો સ્ટોરી ગુજરાતીની હતી, તો એમને જોઈને જ ના પાડી દીધી કે ભાઈ આ ગુજરાતી ફિલ્મ હું ના કરું. પછી એમને અમારી પાસે સવાલ બધા મૂક્યા. પછી અમારી પાસે આવ્યું કે સર પાસે 2 કેરેક્ટર છે. એક છે રુદ્ર, એના ફાધરનો રોલ, જે ધોતી કુર્તા પહેરશે, અને બીજું કેરેક્ટર છે બ્યુરો ચીફ, જેમાં શૂટમાં હશે. તો સરે કીધું યસ, હું આ રોલ કરીશ, બ્યુરો ચીફ. જો મુકેશજીના કિરદારની તો વાત થઈ છે, પણ 2 એક એવા મહત્વના કિરદાર છે જે આપણી સાથે અત્યારે હાજર નથી. બંને અભિનેતાઓ અત્યારે હાજર નથી, ગૌરવ પાસવાલા એન્ડ કૃષ્ણા ભારદ્વાજ. આ બંનેના જે કિરદારો છે એકદમ ઓપોઝિટ જે લાગી રહ્યા છે, એના માટે શૈલેષ, તમે શું કહેશો? જે સ્ટોરી હતી ને એમાં 2 શેરો હતા, અંધકાર અને પ્રકાશ. તો અંધકાર માટે કેવું કેરેક્ટર હોવું જોઈએ, તો એના માટે એ રોકીનું કેરેક્ટર એટલે ગૌરવ પાસવાલાનું નક્કી કર્યું. અને પ્રકાશ, એના માટે એકદમ સાત્વિક કેરેક્ટર, એકદમ એમ કહેવાય કે આધ્યાત્મિક કેરેક્ટર, તો કૃષ્ણા ભારદ્વાજ. એ બંને કેરેક્ટર રીતે અમે ચોઈસ કર્યા
કે એક શેડો જોઈને કે અંધકાર અને પ્રકાશ. કૌરવજી, તમારી પાસેથી જાણવા માંગીશું, જે કિરદાર તમે લઈને આવી રહ્યા છો, ઘણા બધા કિરદારો તમે નિભાવી ચૂક્યા છો, પણ વિશ્વગુરુની અંદર રઘુ કાકાનું જે કિરદાર છે એ જ્યારે લઈને આવી રહ્યા છો, કેટલું તમારા માટે ખાસ છે? જ્યારે એ કેરેક્ટર હું પ્રિપેર કરી રહ્યો હતો ત્યારે થોડું બોલિવૂડ ટાઈપ ફિલ્મી કેરેક્ટર પ્રિપેર કરી રહ્યા છે. પહેલા જ દિવસે મારો બધો નશો શૈલેષભાઈ ને અતુલભાઈ ઉતારી દીધો કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ધેટ ટિપિકલ બોલિવૂડ સ્ટાઇલ. ધીસ ઇઝ ટોટલી કેમિસ્ટ્રી કેરેક્ટર વિથ હીરો. રોકી બાબાનો એકદમ રાઇટ હેન્ડ છે અને they are emotionally attached character. So you just remove all those cliche kind of characters which you have seen in Bollywood and just stick to our script character. અને પહેલા દિવસે થોડી મને તકલીફ પડી એ કેરેક્ટરને રીડિઝાઇન કરવા માટે, અને બીજા દિવસથી અતુલભાઈ ને શૈલેષભાઈ આવીને મને કહ્યું કે નાવ યુ આર ગોઈંગ ઓન ધ રાઇટ ટ્રેક. What we want as Raghu Kaka, you are portraying perfectly. सबकी ओर से, विश्व गुरु की टीम की ओर से, मुकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑडियंस को संदेश के स्टूडियो से क्या संदेश देना चाहेंगे? फिल्म देखिए, इस भीड़ भाड़ भरी जो भागती हुई दुनिया के भागते हुए प्रोड्यूसर जो धर्म के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, हमारे कैरेक्टरों को कभी कभी फनी दिखाने की कोशिश करते हैं टू कैश. In this you will get one honest film जो हमारे ग्रंथ पर रखी है. ઓકે, એટલે આ ફિલ્મ હિન્દીમાં પણ આવી રહી છે અને આજે આપણે વિશ્વગુરુની વાત કરી છે, વિશ્વગુરુના સિતારાઓ અને ડિરેક્ટર સાથે આજે મુલાકાત કરી છે. આપ સૌનો આભાર સંદેશ ન્યૂઝ પર આવવા માટે અને વિશ્વગુરુની વાત કરવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી છે વિશ્વગુરુની. આ ફિલ્મ જોવાનું ચૂકતા નહીં. હાલ મને આપશો રજા. નમસ્કાર.